वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहेत चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाह दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनो आप वड भागे हो, जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले काबली बेग सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल आया। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सन्मुख खलो के कहन लग्या कि सतगुरु जी तुसीं पीरां दे पीर हो, संसार दे विच लोग तुहाडी बड़ी उस्तत करदे ने, बड़ियां वडियाइयां करदे ने, ते जिहड़ा तुहाडे कोल आउंदा है तुसीं ओहदे मन दी इच्छा पूरी कर दिंदे हो। ते सतगुरु जी मैं भी तुहाडे कोल ये इच्छा लैके आया कि मैं कल्लियां नाल तुहाडे नाल जंग करना चाहुंदा, ते तुसीं मेरे नाल जंग करना करो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे कि असीं ते सोचिया सी कि तुरक जिहड़े ने वो साडे सामने अटकदे नहीं, असीं बड़े तुरकां नूं मारना कीता है, मिर्गां दीयां डारां दे वांगू ये दौड़दे होए नज़र आउंदे ने। पर सानू बड़ी खुशी हुई है कि तुरगां दे विच कोई सूरमा भी आया जिन्हें आके सानू ललकारना कीता है। सतगुरु जी कहन लगे ठीक है, तेरे नाल असीं जंग करना करदे हां। उस वेले एक काबली बग कहन लगा कि घोड़ा तुसीं छड्ड देवो, तलवार ते ढाल दे नाल मैं जंग करना चाहुंदा। सतगुरु जी घोड़े तो उतर जांदे ने। काबली बेग बड़ा खुश होया कि हुण मैं सतगुरु जी दे नाल जंग करांगा ते जंग दे विच मैनूं जित प्राप्त हो जावेगी। इधर लला बेग वर्गे इस गल नूं वेख वेख के बड़े खुश हुंदे ने। इनू अपने भाणजे दे उत्ते काबली बेग दे उत्ते बड़ा भरोसा सी, बड़ा विश्वास सी कि जंग दे विच मैनूं जित दिवाउणी करेगा। इधर जो मलक जाति जोध भाई विधि चंद वर्गे खलोते सन, वो विचारते ने कि जिस तरह जिहड़ा एक टटैना है ना वो सूरज की बराबरी करने का यतन करे, इहो जी इहदी हालत है। किवें सतगुरु जी की बराबरी कर सकता है, किवें सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल लड़ सकता है। इस तरह दीयां गुरसिख विचारां करदे ने। ते सतगुरु जी उस वेले काबली बेग नूं कहन लगे काबली बेग तू चढ़ के आया ना, सब तो पहलों तू वार करना कर, किते तेरे मन दे विच भुलेखा ना रह जावे कि किते मैं वार करदा ते मैं जित प्राप्त कर लेनी सी। ये भी तेरे मन की असीं इच्छा पूरी कर देंदे हां, सब तो पहलों तू वार करना कर। उस वेले काबली बेग सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ते वार करदा है। सतगुरु जी बचा लेंदे ने। जदों सतगुरु जी ने वार करना कीता ते काबली बेग भी बचा गया। काबली बेग ने फिर वार कीता, सतगुरु जी ने ढाल ते रोक लिया। ते तीसरी बारी जदों काबली बेग वार करदे ना, उस वेले किरपान की जिहड़ी नोक सी ना वो सतगुरु जी दे जामे दे नाल लग के ते थोड़ा जिहा जख्म करना कर दिया, जिहदे नाल बहुत सारा खून निकलिया। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले अपनी ढाल दे नाल इहनूं दबाउणा कीता
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨੋਹ ਪਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸੁਬੇਗ ਹੱਥ ਦੇਖ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਹਟ ਫਰਕ ਕਰ ਖਰੇ ਦੂਰ ਲੱਖ ਹਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਭਿਖ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਮਰਿਓ ਰਨ ਮੈਂ, ਬਨੀਆਂ ਜਿਮ ਲੂਟ ਲਿਓ ਬਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਹੋਈ। ਚਿਤ ਬੇਗ ਲੱਲਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਘਨੋ, ਬੜ ਵੀਰ ਹਤਿਓ ਗੁਰ ਕਾਲ ਮਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਕੌਣ ਪਿਰੇ ਸਵਧਾਨ ਬਨੈ, ਜੁਤ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜੰਗ ਹਨੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ, ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋ ਜੈ ਕੋ, ਜਮ ਧਾਮ ਗਇਓ ਗੁਰਦੈ ਭੈ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਖਰੋ ਹੋਏ ਬੋ, ਥਿਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਕੋਏ ਬੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰੇ। ਤਿਸ ਹੀਨ ਬੈਰਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਕੋ ਗੁਰ ਅਗਰ ਅਰੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ,
ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੜਿਆ। ਮਨ ਦੀਨ ਬਨਿਓ ਬੋ ਬੇਗ ਲਲਾ, ਭਿਖ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੋ ਧੀਰ ਭਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਬਾਕ ਨ ਚਿੰਤ ਕਛੂ ਧਰੀਏ, ਰਣ ਭੀਮ ਰਚੋ ਪਿਖਬੋ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਰਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਘਰੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਨ ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਵਾਰਨ ਸੋ, ਕਤਲਾਮ ਕਰੋ ਬਵਾਰਨ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸੈ ਸਵਾਰਨ ਸੰਗ ਲਏ, ਨਿਜ ਦੁੰਧਬ ਦੋਹਰ ਚੋਬ ਦਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ 500 ਅਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਤੇ 500 ਅਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਪਕਾਨ ਚਲਾਵਤ ਨੇਰ ਕਰਿਓ, ਨਿਜ ਹਾਰ ਲਖੇ ਉਰ ਕੋਪ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਘਾਵ ਲਗੂ ਜੋ ਲੱਗਿਓ, ਛੁਟ ਸ਼ਰੋਣਤ ਚੀਰ ਸੋ ਰੰਗ ਪਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਰਿਓ ਤਤਕਾਲ ਹੈ ਜੋਧ ਬਲੀ, ਤੇ ਬੰਦਤ ਭਾ ਪਟ ਰੀਤ ਭਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਿਘਰ ਤੁਰੰਗ ਚੜੇ ਰਣ ਮੈਂ, ਨੈ ਮਾਨਤ ਘਾਵ ਲਗਿਓ ਤਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਆਇਓ, ਬਹੁ ਸੂਰਨ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗ ਲਿਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿਓ ਤਬ ਜੋਧ ਬਲੀ, ਰਣ ਆਪ ਬਿਲੋਕੋ ਰੀਤ ਭਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਮੁਝ ਆਇਸ ਦਿਓ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਰਕਾਨ ਮਹਾਰਿਪ ਤੇਜ ਹਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਰਕਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਢਿਗ ਦੂਤ ਸੋ ਬੂਜਨ ਕੀਨ ਤਬੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਓ ਰਣ ਹੇਤ ਅਬੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ? ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਨ ਦੂਤ ਕਰੀ, ਸੁਨੀਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਰਪਨ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੋ ਬੇਗ ਆਇਓ, ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਮਾਰਤ ਕੋਪ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲਘੁ ਭਰਾਤ ਲਖੋ ਏਉ ਬੇਗ ਲਲਾ, ਮਰ ਹੈ ਅਬ ਸੰਗਰ ਠਾਨ ਪਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਹੈ। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਇਸ ਦੇਤ ਭਏ, ਤੁਮ ਜੋਧ ਬਲੀ ਬੜ ਜੁਧ ਕਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੋਧ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਹੱਥ ਲਿਓ ਇਸੇ ਜਸ ਪਾਏ ਭਲੋ, ਗੁਰਬਾਕ ਸੁਨੇ ਹੁਲਸਾਏ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੋਧ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਖਟਣਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਰ। ਬਹੁ ਸੈਨ ਪਠੀ ਪਛਾਤ ਤਿਸੇ, ਚੱਲ ਜਾਤ ਹਤੈ ਤੁਪਕਾਨ ਰਿਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ। ਵਿਚਰੇ ਬਰ ਵੀਰ ਸੁਆਗਰ ਭਏ, ਤਜ ਟੋਲਤ ਫੰਗਨ ਛੋਰ ਦਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਤਬ ਜੋਧ ਰੂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਭਿਰੇ, ਹੋਏ ਅਸਮੁਖ ਤੇਜ ਤੁਰੰਗ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਤੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੋਂ ਔਰਨ ਤੀਰ ਚਲਾਵਤ ਹੈ ਕੋ ਚਪਲਾਏ ਬਚਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਜੋਧ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਤਾਨਤ ਕਾਨ ਛੁਆਵਤ ਹੈ, ਕਰ ਪੂਰਨ ਛਤਰ ਤਕਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋਧ ਸੀ ਨਾ ਕੰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਤਰੂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਰ ਰੋਸ ਪਰੇ ਲਲਕਾਰਤ ਹੈ, ਭਟ ਅਗਰ ਵਦੈ ਤਿਸ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਤ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਰਜੋਦ ਬਲੀ, ਸਰ ਛੋਰਨ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਨ ਭਲੀ। ਇੱਧਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਸਨ।
जिसके तन में तक मारत है बिन प्राण करे धर डारत है। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋਧ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੀਰ, ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लग तीर शरीरन फोरत है कर शिगर खतंगन छोरत है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। जिम जोध प्रहारत बान कने तिम कंबर बेग विशाल हने। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। कर हेल तकेलत पेलन को एक ठेलत हवा दिड झेलन को। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। जब शत्र अरे टिक जंग गयो थित दूर तुफंगन छोड़ दियो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तब कंबर बेग बिलंद कुप्यो मुख लाल विशाल कराल रुपयो। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। कर अगर तुरंग नचावत है ललकारत वीर लरावत है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। वद अगर बिलोकत जोध जहां कर तीरन की बरखा सो तहां। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। जब केतक सूर गिराए दिए कर हेल विशाल सुनेर किए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, तब जोध कुप्यो न सहार सक्यो दृग लाल करे अर और तक्यो। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। निज सेवक ते खर सांग लई जिसमें बो भार लो मई। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤਿੱਖੀ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਰਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। निज हाथ गही बो तोलत है थित हो अबै रिस बोलत है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। बलवान तो रंगम तेज कियो दिश कंबर बेग छोड़ दियो। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੋਧ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕੀਤਾ। गर्वी खर सांग संभार लई जब नेर भयो बोच कई। ਤੇ ਬਰਛੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। तब कंबर बेग न पाछ मुर्यो कोई समुख को निज और करयो। ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। करवार निकारत नंग करी बहु कीमत लोहो पुलाद खरी। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। अटकै न लगी कट जात अयंग चित चाहत भार पकात कियंग। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਲਵਾਰ,
ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਲੋ ਬਲ ਜੋਧ ਸੰਭਾਰ ਕਨੋ ਖਰ ਸਾਂਗ ਦਈਏ ਦਈ ਤੇ ਗਾਤ ਹਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਛੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਬੇਦਨ ਕਹਿ ਤਬ ਪਾਰ ਪਰੀ ਨਿਕਸੀ ਬਿਕਸੀ ਬੋ ਸ਼ਰੋਣ ਭਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬਰਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀ ਖਿੱਚਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਝੁਕ ਝੂਮ ਚੜਾਕ ਪਰਿਓ ਧਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਲਵਾਰ ਗਹੀ ਕਰ ਮੈਂ। ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਗਰਵੀ ਖਰ ਸਾਂਗ ਨਿਕਾਰ ਲਈ ਕਰ ਜੋਧ ਧਰੀ ਛਬ ਦੇਤ ਭਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋਧ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ ਸੀ। ਤਨ ਲਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਾਲ ਸਹੀ ਲਸ਼ਕੈ ਜਨ ਨਾਗਨ ਲਾਲ ਲਹਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਮ ਜੋਗਨ ਬਸ ਕਸੁੰਭ ਧਰੇ ਬਹੁ ਪਿਆਸਨ ਸ਼ਰੋਣਤ ਪਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੁੰਭੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਰਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਹੋਣ ਬਿਲੋਕਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਨਾ ਬਚਾਵਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਭਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਧ ਨੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਰਕਾਨ ਚਮੂ ਪਿਖ ਕੋਪ ਕੀਓ ਗਨਿਆਨ ਪਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਪਰਿਓ ਗਿਰ ਕੈ ਤਹ ਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਸੋ ਲਰ ਕੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਤੁਰਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੌਕੀ ਨਸ ਮਾਰ ਤੁਫੰਗਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਏ ਖਤੰਗਨ ਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਰੈ ਓਰੜਾਨ ਪਰੇ ਭਟ ਜੂਜਤ ਆਯੁਧ ਮਾਰ ਗਿਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਓਰੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਜੰਗ ਬਿਖੈ ਬਹੁ ਆਮਿਖ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਬੀਰ ਪਿਖੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਝ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਜ ਖੇਤ ਗਏ ਉਰ ਕਾਤੁਰ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾਏ ਫਿਰੇ ਡਰਿਆ ਤੁਰ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤੁਰ ਸਨ, ਡਰਪੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸਨ, ਬੁੱਝਦਿਲ ਸਨ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਜ ਦੀਨਸ ਆਯੁਧ ਧਾਰਨ ਕੋ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀਨ ਗਵਾਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਨ ਕੰਪ ਪਇਓ ਤਰਾਸ ਧਰਿਓ ਬਹੁ ਵੀਰ ਮਰੇ ਬੜ ਸਵਾਸ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਘਰ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਰਨ ਸੋ, ਨਾ ਸਭਾ ਮੁਖ ਕੀਨ ਦਿਖਾਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਰ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਿਖ ਕੈ ਗੁਰ ਸੰਘਰ ਧਾਰਨ ਕੋ, ਭਟ ਮਾਰਤ ਲੈ ਹਥਿਆਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫਿਰੇ ਜਿਮ ਨਾਚਤ ਹੈ, ਅਸਵਾਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਲਾਗ ਸਰੀਰ ਗਈ, ਗਨ ਅੰਗਨ ਭੰਗਤ ਪਾਰ ਭਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਲ ਲਗੀ ਰਨ ਸਮੁਖ ਤੇ, ਤਜ ਦੇ ਗਇਓ ਛੁਟਕੈ ਦੁੱਖ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਧੜ ਭੂਮ ਗਿਰਿਓ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੇ, ਤਬ ਜੋਧ ਸੰਭਾਰ ਤੋਜ ਲਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਭਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਿਗਰ ਕਯੋ, ਅਸ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸਮੀਪ ਲਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਦਿਓ ਜਾਓ ਅਬੈ ਸਵਾਰ ਕਰੋ, ਰਣ ਖੇਤ ਰੁਪਿਓ ਪਗ ਨਾਏ ਟਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾਵੋ, ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਧ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਗਇਓ ਤੈਵਾਂ, ਨਿਜ ਸੈਨ ਸੁਜੋਧ ਖਰੋ ਜੈਵਾਂ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋਧਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲ ਛੱਡੋ ਨ ਦੇਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਕੀਨ ਕਿਰਪਾ ਉਰ ਧਿਆਨ ਤਰੋ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਬੰਧਨ ਜੋਧ ਕਰੀ, ਹੈ ਪਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਬਾਗ ਤਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਧ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡ ਸ਼ਿਗਰ ਤਿਸੀ ਥਲ ਫੇਰਨ ਕੈ, ਹਥਿਆਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੋਦ ਪਇਓ ਹੱਥ ਤੀਰਨ ਕੋ, ਗਨ ਬੇਦਤ ਵੀਰ ਸ਼ਰੀਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਅਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਰੇ, ਤੁਰਕਾਨਨ ਕੇ ਤਿਮ ਵੀਰ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਕੀਮਤ ਰੰਗਮ ਧਾਏ ਗਏ, ਅਸਵਾਰ ਪਏ ਰਣ ਫੇਰ ਚਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੋ ਹੈ ਨਾਵਤ ਹੈ, ਭਟਹੀਨ ਸੁਛੰਦ ਹੈ ਧਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਨਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਸੂਰਮਾ,
ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਵਿਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਣ ਕੋਸਨ ਲਗ ਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਜੈ ਕੈ ਮਹਾਕਰਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ। ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਰਿਓ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਬ ਭਇਓ ਕਸ਼ਟ ਚਿਤ ਪੀਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਭਰਾਤਾ ਬੋਚੀਨ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਥਰੂ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਕੈ ਵਿਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਓ ਬਿਲੰਦ ਅਚਰਜ ਕਰਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲਖੈ ਕੌਣ ਏ ਰੀਤ ਹੋਏ ਗਿਰ ਭਾਰ ਤਰੈ ਨਰ ਹਾਥ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ। ਲਸ਼ਕਰ ਵਿਸਾਲ ਮਮ ਸੰਗ ਆਏ ਬਰਿਆਮ ਵੀਰ ਬੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਾ ਛੋ ਕਹਾਏ ਜਿਨ ਕਰੇ ਜੰਗ ਨਿਤ ਭਿਰਨ ਚਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੜ ਦਰਬ ਚਾਕਰੀ ਲੇਤ ਨੀਤ ਬਹੁ ਲਖੈ ਦਾਇਰ ਜੰਗ ਰੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਤਾਏ ਸਰਬ ਨੇ ਦੀਨ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੈਨ ਭਟ ਅਲਪ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਕਹਾਂ ਨ ਜਾਣ ਜਾਏ ਕਿਮ ਮਰੇ ਸਰਬ ਤਨ ਘਾਏ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ